ওই জাতিতেও মূল্যবান ওটা আমার আছে।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे गुरुनीशभक्तानीशमीशयवतारकं तत्प्रकाशच्च तत्शक्तिकृष्णचैतन्यसङ्गकम् वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दौ सहदितौ गौरोदये पुष्पवन्तौ छन्दौ तमानुदौ अनार्पितचरिं चिरादिकरुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुन्नत उज्ज्वलरसांश भक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरदुतिकदम्ब सन्दिपितहृदयस्कन्दरेश्वरतु वशचिनन्दन राधा कृष्ण प्रणय विकृतिलादिनी शक्तिरस्मादेकात्मबालपि विदेहवदौ गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्धयं चैक्यं आप्तं राधा भावदुति शुभललितं नमो कृष्णस्वरूप श्रीराधाया प्रणय महिमा कीदृश भानुर्भेति जनाद्भुत मधुरिमा कीदृश वा मदीया शैखं चैष तदनुभवत कीदृशं व्यतिलवा तद्भावाद्य समजनि शचि गर्भ सिन्धु हरिन्दु संकर्षण कारणतुय साई कर्मद साई शशांश जयशांश कलश नित्यानंद राम शरणं ममास्ते मायादिदेवापि वैकुण्ठलोके पुनश्चर्ये चतुर्भुज मध्ये रूपं जयशोद्वाति संकर्षणाख्यं तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये महाविष्णु जगत्कर्ता माया जशि जयतस्य अवतार जदेव अद्वैताचार्य ईश्वर अद्वैतं हरिनद्वैताचार्यं भक्ति संसनद भक्तावतारं ईशान्तं अद्वैताचार्यं आश्रये पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तैक्यं नमामि भक्तिशक्तिकं जयतां शिरतौ पंगुर्मम मन्दमतिर्गतिमत्सर्वस्य पदाम्भुजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमाद रत्नगार सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा श्री गोविंद देवौ पृष्ठले विसेव्यमानो स्मरामि श्रीमद्रासरसारं विवंशी वटतल स्थित कर्षण विनुषणिर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तन जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तोवृंद। शांत वैष्णवगिरी गीतानि आज कयदिन आज 9 दिन आज ए मिता वैष्णवी इमागी थाना के घर 9 दिन का दिन था मिता वैष्णवी इमागी थाना के घर पौष संक्रांति हन पेलो हनते वैष्णवगिरी थानी विधि विधान खानी हार पानी लागे आमाता श्रावण मास तो विधि आरम्भ छगो एबार गया हान पौष संक्रांति एहान पे आमी फुईलांगाता श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक एहान माता चातुर्मास्य व्रत आमाता धर्म एहान हुद्दा श्रावण मासे किताना हानि किता खाना भाद्र मासे किताना हानि किता खाना आश्विन मासे किताना हानि किता खाना कार्तिक मासे किताना हानि किता थाना एरे विधि विधानता नहीं हाथ बिर करे नारा आगो माने नारा पानी नहीं हारो ठाकुर संख्या सब क्या बोले शास्त्र कथा सब करो ना खलांते ऋषिये ताई तपस्या करिया गड़ेरा दिया साधन करिया आमारे मातेई ताहे एबार काओ विष्णुदेवर देखी इच्छा मृत्यु ना पारताराय युधिष्ठिर महाराज आज गेছে দেখে आटिया स्वर्गे काना पारताराय अर्जुनर साधने कृष्णरे मुंगानाथ निकालिया विश्वरूप दर्शन करे पारताराय भीमर साधने गदाग दरिया लालफाम करे पारताराय
ইমে লেরি খানার ভিতরে লেরি খুনি দিয়া ঘরে গিয়া দিয়া লেরি খান হুলাং আনি কর্মহান বলিয়া শাস্ত্র বিশ্বাস না করিয়া থাইলে তেমে হুনিয়া থাই বাদমাত কিতানা হানি শ্রাবণ মাসে কিতানা হানি আষাঢ় মাসে কিতানা হানি কার্তিক মাসে কিতানা হানি চাতুর্মাস্য ব্রত ওরে জিনিস আর না বলে ইতা কিয়া বাদা মাছ খেলকম না প্রিয় খেলকমে নোয়ারা পানি থার বিষ থার বলে না হিও বলে দে ইতা তি উচিত না করিয়া ঠেলিয়া কে নোয়ারা আরো আনকা শাস্ত্র আনা দুষ শাস্ত্র আনতে তরে 100-150-200 বছর চিন্তানার পথ দেশে কুংহার মোর কথা মতে চলো শাস্ত্র মতে চল এরা খানি শেষাদিন না মানার মুঙের শেষাদিন হানতে শাস্ত্র মতে না চললে হানতে ও রে শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্তিকে মাছ না আনি নিরামিষ খানা কারণ কার্তিকে মাছ খেলে নোয়ারা পানি আসলে শাস্ত্র তাতে ইমেল এরিখুন মানুমল এরিখুন আনিক জিনিস না মানুমল এরিখুন আরিও লাগে ভাবি কিন্তু নিজে আচরণ না করলে তো ওয়ান পাখরিয়া লাভ নেই গুরু লইয়া দিয়া সেরকম না দেরি গুরু পারে গাছ দিয়া লাভ হইতে যে জিনিস তোর জীবনে কামে না লাগে ও শাস্ত্র কথা তা শুনিয়াও লাভ নেই ওয়ালে বেকা ইস্কন গৌরীয় মঠ ভারত সেবাশ্রম বৃন্দাবনের মানুহে তাই গুরুনিং করিয়া কিতা খানা না হানি কিসাদে চলানি না চলানি এটা গুরুনিং করিয়া দীর্ঘায়ু হইয়া থাই তারা এবার হিমালয় বহু মানুষ জিংতাই আসি বল তারা অবিশ্বাস করানি কথা হান্না আমারে বাদে বারানগর মাঝে 100 মন দান আছে খানিহান আছে মানুষ তা হাফ বিনওয়ারা দেখি একটা বারানগৌ নেই খেলতাম নেই সাধু হান বৃন্দাবনে হারো হারো একটা তফা তানু আর নাই রাধা গুণ নেই বইতারা সাধু যেতাও তা বিটা গৌ নেই বারানগৌ নেই কিতাও নেই তা তানুর মেথৌ আছে তানু যেতে মেথঙা আতে মানুষ আসি নানি নাই মেথঙে আনতে লুকান আরতি হাফ বিলুকেইতে কিন্তু মেথঙা লুকান আরতি তিনুয়ে আসত না হারুয়ে আসত ধন সাম্পালে তরে হার উপাধি তো জীবনও বিশ্বাস না করিস এর শাস্ত্রে অনেক আগে মাঠে দিয়া গেছি গাহান দে ধনে কোনদিন মানুষ অশান্তি না পার মা কুরু ধন জন যৌভন গর্বং হরতি নিমেষাত কাল সর্বম ক্ষণমীয় সজ্জন সঙ্গতি রেখা ভবতি ভবার নবে তরণী নৌকা মা কুরু ধন জন যৌবন গর্বম দনে তা আজি আছে কালি নেই তা জনে তা আজি আছে কালি নেই যৌবনে আর আজি আছে কালি নেই এতিনো আনি জিনিস মানুহে গর্ব করিয়া দুঃখ আনাত বুলিয়া আহিতা হরতি নিমেষাত কাল সর্বম জগৎগুরু শঙ্করাচার্য মহাদেবর অবতার ভারতবর্ষের পইলা জ্ঞান দিল বতে তা নাই জগৎগুরু শঙ্করাচার্য হে উপনিষদ পাকল তা নাই যেবাকা পৃথিবী উপনিষদ না পাকল তা পাকলে তা ব্রহ্মসূত্র নিকালা পৃথিবীর শাস্ত্র তা 28 বছর বয়সে লম করে তার আয়ুহান মাত্র 28 বছর বৈষ্ণবগিরি গীতান 28 বছরে তা এ পৃথিবী পেলিয়া গেছে হানতে 28 বছরে 11 আন উপনিষদ ব্যাখ্যা করলো তাইলে ও মানুষ 28 বছরে তে মানুষ আগ MA পাস করতে করতে 23-24 বছর ওর এগোই 28 বছরে ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিল 11 আন উপনিষদ ব্যাখ্যা করলো পৃথিবীর মধ্যে 4 সম্প্রদায় পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে মঠন করলো ও আলম ভারতবর্ষ দেশে হান চিনতে গেলে গা বাহিরা রূপ ফালো ভারতবর্ষ চিনে না ভারতবর্ষের অন্তর রূপ এ মহাপুরুষের দেশ
ভারতীয় মানুষ তাই তারা চিনানি চেষ্টা না করতার আনি সমস্যা উদাহরণ আন দিক বলে ইংরেজির উদাহরণ আন দিক ইংলিশ মেনাগর উদাহরণ আন দিলে নিজরে গর্ব মনে করতারা ইংলিশ মেনাগর নাগান দলে গর্ব মনে করি আর কিন্তু ইংলিশ ম্যান পৃথিবীর ইতিহাসে শঙ্করাচার্যের সাধারণে মানুষ অজরমসিগ যে গই 28 বছরে দৌড় হানতে তাইলে গিরকে 11 বছরের তো লেখা নিয়ে খরচ হবে না তাই 11 বছরতে মানুষ এলপি স্কুল পাখতার আছে উবাকা উপনিষদ ব্যাখ্যা করে সান্ডজ্ঞ উপনিষদ খাদ্যর যে উপনিষদ থানো ওয়ান খানা পেনার লেখা চেকটা খানা পেনা খাই সান্ডজ্ঞ উপনিষদ মানিয়া খানা পেনা খাতা পিতা আজিকালিতে দোকানে আর একো অনাচার করলা যেটা মনে তা পচা জিনিস খেয়া 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 বাজারে তৈতার আগা ফাস্টফুড বলে অর্ডার দিতাই কই বছর কার থৌ পচা থৌ তার গছানাত বাজে বাজে দিতাই উতা বে অমৃত বলিয়া খেয়া খেয়া নোৱাৰা করে আনিয়া অসুবিধা ওয়ালো শুদ্ধ খাদ্য খানা শুদ্ধ মানুষ আতর ভাত খানা ফাঁকিরিয়ারি হেন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পাহাড় তুলল তাতে খাদ্য হান ঠিক আছিল আর খাদ্য হান ঠিক নেই শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পাহাড় তুলল তা খাদ্য হান ঠিক আছিল আর হ্রাস করে হিলতামে চলন্দরন খাদ্য হান আস্তা কেকা বলে দুর্বাসা মুনিয়ে রাধারানীরে বরদে হিলিতা তোর আতর ভাত যে খিতাই অমরণ হব ওয়াল্লা কীর্তিকাই রাধারানী রাং গিয়া বিশ্বমানুর কীর্তিকা রাঙ্গিয়া মাক লগাতা যে মোর সবে ঘরেতে পাইয়া পলিও মারানি মনিতারা হরপু মারানি মনিতারা রাক্ষসে আনে মার তারা আনতে মোর সবে জিংতাইতে গেলে রাধারা তোর নিঙল সই রাজা দিলে মোর সবে জিংতাইতে আসলে কৃষ্ণরা জিংতা করে আসে কথা রাধারানীর আতর বাতে নাই আতর বাতর শক্তি হ্যাঁ কত জবর আছে যেটা দাওতা খেইলে যে গো মনিল ওই রাধিয়া খেইলে যেটা দাওতা চললে হানতে এরে আপদ বিপদ যত নোয়ারা পানি তাতে আমার অপাও পায় আমারে মাতে সিহান শুদ্ধতা খানা শুদ্ধতা চলানি শুদ্ধভাবে চল এহানই তাই আমার আসল পদ্গ এর আমার শ্রাবণ মাসে তো লাগিয়া শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক অগ্রায়ণে 12 বছর হার আরম্ভ পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ হমেই এরমি তা উত্তরায়ণ পেইল কর্মহার উত্তরায়ণ হইত কর্মহার উত্তরায়ণ হইত কে বলে সংক্রান্তির দিনে উত্তরায়ণ হমই মিতা বৈষ্ণবী আগর গাড়ি হান আগরতলা দেন জিতই হান বৃন্দাবন হইতই হাও কারণ উত্তরায়ণ গাড়ি তা আগরতলা না তা বৃন্দাবন রিজার্ভেশন টিকেট ঠানতে কত জানিয়া করে হেতা এ নবীন মঞ্জুরি কুলচন্দ্র যাই লাই তুই বা যে কোনো ইসাল পাওয়া গেলা দেখা মঞ্জুরি গো লেপ পরেই তুই নাই লেপ পরে কুরান দিয়া পাঠাই তুই রাধা কৃষ্ণের যুগল সেবা দক্ষিণায়নে মরলেও তা খানিয়া যুগল সেবা দিল আজি তারা কে বললে দক্ষিণায়নের গাড়ি ভান ধর্মনগর তো বুলানি লাগে ওদের জিতে জিতে ওদের কুমোদের লাল হইয়া গিয়া পাকিস্তান মারিয়া হিনর কিন্তু উত্তরায়ণের ডাইরেক্ট নবদ্বীপ কারণ উত্তরা নবদ্বীপে না এবার ডাইরেক্ট জিতে গো এরে আমার করিমগঞ্জের তো বদরপুরের তো গাড়ি আন আছে অনেক নবদ্বীপের টিকেট করলে আগে কামরূপ এক্সপ্রেস করলা তাই গেলাম দিঙে কাইলা কিতা করলা দরকার নেই বদরপুরে আর জারগা প্রত্যেক বুধবারে নবদ্বীপে ডাইরেক্ট যাবে বেজাল নেই প্রত্যেক বুধবারে নবদ্বীপের গাড়ি হাট 12টাত কাইতে পরের দিনে 4টাত ফইতে আমি তা বৈষ্ণবে গো মোটামুটি মে কাখরতে কাইতই গো কাইয়াও গিয়া নবদ্বীপে হিনি তুই আও গোবিন্দ বাড়িত কে কাউলে উত্তরায়ণ গাড়ি হারি যাও শঙ্কর গোবিন্দ বাড়ি হিনিয়া গঙ্গার আর হিনিয়া সাধু বাবারে দর্শন করতই তনুবাবু আমার পাথার কান্দির আমার মানুষ আছে হানতে আমার দেশের মানুষ আছে হানতে ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর 12 পার গইল আমারে পেথাই আলে ইতাম করেছে কতি মিতা জানিয়া টিকেটে হান করিয়া গেছে হাতা
চুপ চিন্তা না করিও বয়সে কত বছর বয়সে তো বসে গো 49 ছিল কোনা কষা না কিন্তু মানুষ নিয়াম তো চালাক হইয়া দৌতা তা জ্ঞানী গুণী পাপ করতা নিয়াম দিন থাই তারা কে কা বলে মহাপ্রভু 48 গেছে হাত থাই হতে 49 আছে হাতে কলিযুগের অবতার হয়ে 48 বছরে গেছে গাও আর ঠিক আছে মহাপ্রভুর বয়স লাল আছে মহাপ্রভু কলিযুগের অবখানি কনাটরে কলিযুগের অবতার 48 বছরে গেছে গাও সত্য ত্রেতা দ্রাপর যুগের কৃষ্ণ 125 বছর আইলা কলিযুগে 75 কোটা লাল হইলে তে ওর কথা শুনে কুড়া খুব কম গো ওয়ালো আমি রে কুলচন্দ্র আছি আমি বাজারে না বিক টাঙাই আনতে নামর বাজারে 8 ঠ্যাং হইলাম তাই নামর বাজারে 8 লাগানো খালি বিকি হইলাম মানে যত 50 পরে নামর বাজারে না আসি তার দাম নেই কিন্তু নামর বাজারে না যদি থাপর গা 90 পেয়া তোর দাম আছে আর যদি 50 পরে 60 কোটা সরকারে দেওয়া নিকালাইতো ওখাই মেয়েরা নামর বাজারে থাইলে টিকলে নাইলে তোটা বাজারে আর দাম নেই কারণ 60 কোটা করতে সরকারে তোর আনফিট বলিয়া নিকাল না ওবা তুই বৈষ্ণব বইলে ফিট হইতি নাইলে আনফিট ওয়ালা যত করি আরো সীতা বৈষ্ণব সীতা ফিট হয়ে আসি সময় কীর্তন মাপুর বৈষ্ণব সেবার বার্তনা আনো পেইতারা কিতা করতারা নামর বাজারে নেই মানুষ তার না বার্তন পেইলা না আনন্দ পেইলা না হারুপা পেইলা ওলা কলিযুগের বয়স হলো 48 বছর পেয়া সংসারের বাজার 48 পরে নামের বাজার নামের ধ্বজ আগে করি পাশে চলে গৌরহরি পদ গয় আর পত্নী চেতদর্পণমার্জন 50 বছর পেয়া গৌরব পাকালে মেংসেলান ছিলে নাই হাই এবাকার মেংসেলান তাই আত্মাগর মেংসেলান চা আগে মেথঙ্গান ছিলে তা গৌরব পাগল নাইলে তে সংসারী করকা বলিয়া নিঙলা ও সেইতে সাতান খানি সেই তারা এবাকাতে তিতে বিয়াসা দিও করে না তে কিতাও না করতে হানতে বাতে প্রভুর ঘরে জানান ছাড়া জানতে অন্তরাত্মাগর মেংসেলান চা চেতদর্পণমার্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপন আয়েকার সংসারের দুঃখ তাতে ইমা বাবা ইসেইলা নাই ইমা বাবা দৌইলা হাতে তোরে চাকুরা আসি গো কোনা গছিলাম বইতে বুলান করলো ইমা বাবা আসি বুলিয়া জেপিত বুলিয়াইলো বাতরারি গতে তোরটা ঠিক আছিল নাই বাবা ইমাই গালিলো কিন্তু বাতগুলি খেয়া ফামা রাতে গুঞ্জিলে নাই হা ইমা বাবা নেইলা তাতে 50 কোটা দাইলে তোর ইমা বাবা থাই থাই কথা হাই ভবদাবাগ্নি নির্বাপনম জিপুতর চিন্তা পেটগর চিন্তা একরম সংসারে আনার যত ঝামেলাই তোরে লাগাল পেইতই গা ও পেইতে তোর ইমা বাবার ডাইয়া পেইতেই গো হদিন দিনে বাবাই বুঝিল পেই নালছিলে ইমাই বুঝিল পেই নালছিলে হান্না পেলে ইমা বাবাই কত বুঝাইলা কিন্তু বেলা দিয়া গেলা এবাকা ডাকলে না পাল তো ইমা বাবাইতে কারাম বেলা দিয়া গেলা গাতা প্রভু মানুষ আর ঠেকতারা পে প্রভু তুই বিচার করিস না বলতারা প্রভু আমি মালক বাপক হিসাবে সবাই কত বুঝাইলাম কানা নাই প্রভু তুই বিচার করিস বলেন এবাকা ইমা বাবাই কারাম ট্রান্সফার করিলা তা প্রভুরা এখন আগে জিংতে এটাইতে ইমা বাবার কথা না লইলে 50 কোটা কথা এবার প্রভুর কথা না লইলে ইমা বাবার কথা না লইয়া দুঃখ আসিলে না এবাকা প্রভুর কথা না শুনলে মাইতে পরজন্মর দুঃখ তা বুকতে বাধ্য হইতি ওলা ভবদ আবাগ্নি নির্বাপন মহাপ্রভু কতি জানি আমাদের হান এমর কথা হান না চৈতন্য মহাপ্রভু জগতে আহিছিল ওই মাতে হেতা চেত ধর্পণ মার্জন চেত ধর্পণ মার্জন হিংসা নিন্দা পরশ্রিকাত্রতা অহংকার রূপ যৌবন ধন দৌলত এটা তি চেয়া সময় নষ্ট না করি এটা কোনো কামে না লাগতো কে বলে 50 কোটাগত আইলে মাইতে জানার দিন নালে পয় এবাকা তোর স্কুল গইল তাই চৈতন্য স্কুলে গিয়া ভর্তি হৌরে মনোবাই আইসাল পাইলা তার আগ আমার বিজয়ী যে ঠাবা আগ আছিল কাটাবাড়িত ইসাল পাকল মনে আর আমার দাদা এই ঘরের বাউরি
বিজয় যে ঠাবা গো আমার ঘরে নিয়াম বাবার লগে নিয়াম থাইলগা হই মা তা চৈতন্য স্কুলে গিয়া ভর্তি হৌরে মনোবায়া টিকেট কাপিয়া বলি এমন এলাহান আছে কুলচন্দ্র যাও বসে হানতে টিকেট কাপগা প্যাসেঞ্জার আইলা বলে লাখটা হেতা হে উতা মানে দেহতত্তর এলা উতা কিন্তু বিষম রস আছে উতার ভিতরে চৈতন্য স্কুলে গিয়া ভর্তি হৌরে মনোবাইয়া এসাথে দেহতত্তর এলাটা আয়কারি সাল পাই প্রায় দিলা গো এলাকাতে বাদ খাওয়াইতে টাইমান মান করে তারা হাতে এই সাল বারে মাগানা দই না করতারা ও তারা ডাকুলা 3 জোড়া পুরা কারেলা ইশালপা ডাকুলা কাছারেতে যে তাও বাদ খানার আগে পালাহান বড়াই তারা হাতে খালি এলাতে পারতার আমারে পেতে বাদ খাওয়াইতে খাওয়াইতে একটা এখন বৈষ্ণব বন্ধনা দুগই সালপা দুয়ার গাঙর দুয়ার আগো বাহিরা দুয়ার আগো উগি নাচা আনি হুদ্দা বৈষ্ণব বন্ধনাই কর্মহাল মন বিষেদে এই সালপা ওই পদগুলো আসুলিয়া এ নবীন মঞ্জুরি বলিয়া ফুল তাতে এই সালপা মিতা ওরাতে মঞ্জুরি হতে করতো নাই এখন ডাকুলাও তাই বার আয়েগা ডাকুলাই থকবার ইয়া লম কলা বেকার তাই বার 3 হান 4 হান বঙ্গি দিতে দিতে গেল লম করিতে ডাকুলাই আসুলা হান দিতে হবে গেলা নাচা আমি নিয়ামপাড়া হিম্পিয়ার গতিকে আজিকার এ নামে এনাত আমি বহে দেছি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবে মাতেছে হ্যান চেত ধর্পণ মার্জনং ববোধামাগ্নি নির্পাপনম শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যা ভদু জীবনম হইম্বা কতি ডাঙর কথা দৈন্য যেগো আজি সালপা তাম করতারা দৈন্য মিলেরি খান দেনা হান মরে কাইলা যেতাই মোর জীবন হালেরিক দেনা হলো চিন্তা আছো এহান বন্ধ হইলে মিনি ইশালপা গো তার হুদ্দা ইশালপা দেয়া তা যে প্রভুর জগতা আনাতে আনন্দ আন পারবার না পাশে ওই আল্লাহ পিতে ওমানোর যে আর আনন্দ আর আসো আর প্রচন্ড আনন্দ হান প্রভুর নাম কীর্তন প্রভুর ভক্ত করে দর্শন নামা আনাত গেলে গা যে ফুর্তিয়া আন আছে আমি বল খেলাম উপে বলগ দেখলে চং চং ফাল দিলাম উষাদের নামে আনোর তো আনন্দ ও হাল্লা মাতের হাঙ্কি হান জীবনে আনুয়া কাটিং বলেতে বিদ্যা ভদু জীবনম যে কোনো বিদ্যা আনরে ব্যাকর বিদ্যা আনর তি লুহংকর বলে ইশাল পাগর লুহংকর নেই দুয়ারগর লুহংকর নেই লেরিকুলাগর লুহং উতা নারতা কুলার বাবা গর লুহং আনইলো কর উতাও নারতা নাম বাবা কর লুহং আনইলো কর কতি মহাপ্রভু সুজা ভাষায় বুঝা বিদ্যা বধু জীবনম এ জগতে এনাত আমি খানা পেনা খাইতা না গই বিদ্যা থাইলে কতি আনন্দ বিদ্যা নাম নরৈশ্য রূপমধিকং প্রসন্ন গুপ্তদনং বিদ্যা গুরুনাং গুরু বিদ্যা ভোগকারী বিদ্যা যশস্বকারী বিদ্যা বিহীন পশু বিদ্যা নাম নরৈশ্য রূপম অধিকম স্নো পাউডার মেংসেলার মাঝে হাজিয়া তোরে বানা পইতাইতে না গই ও রে কুলচন্দ্র যাও গো কুলচন্দ্র দেখি সাত চাকরিতা মোট দেখি কালা মানু কুলচন্দ্র দেখি কালা মানু এ জগতে আলে হাত নেই কিন্তু কুলচন্দ্র যা আস্থা রাজার গাওয়ানার মাঝে কুলচন্দ্র যা বলে সমগ্র মণিপুরী সমাজে নাচিনে পুরান হাজার হাজার রূপা নিকল ধন সম্পত্তির মাসি মানু মরিয়া জিতে কারো কুমই নও চিন্তায় কিন্তু কুলচন্দ্র যা বলা নিয়ে আজি মিও গর্ববোধ করুড়ি প্রতাপগড়ের মানুষ হয়েছে বিদ্যা ভদু জীবনম বিদ্যা মানুষ রূপান চাণক্য পণ্ডিতের সাতানোর শাক্তিয়া কইয়া রুদ্রবংশের নন্দবংশের রাজা অমাটি শাক শাক্তি গমর বাবুন গনানার্থ পণ্ডিত গনানার্থ বিদা চুলগদ্দরি আসলে নিকালার ছিল না সাত শাক্তি মানর কুমি বার্তন করলা চাণক্য পণ্ডিতর দেখি সাত শক্তি নেই কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে ইলতা নন্দবংশ আমি ধ্বংস করতে বলল বিদ্যা বিদ্যানাগর শক্তি আন কতিহা
আজি মি চাণক্য পণ্ডিতে মি প্রতিজ্ঞা করো চন্দ্রগুপ্তর নন্দবংশহান মি ধ্বংস করত এবং তি যে তোমার অপমান করলে মাইতে দাসী পুত্র চন্দ্রগুপ্তরে মি রাজা করত চাকর গর্পুতক করে রাজা করিল বিদ্যাহান আর শক্তিহান কতি জবরস হুয়ালো জীবনে ধন সম্পত্তি আসি তো এই কিত্তাও করে না তারা রূপফার আছে ওই কিত্তাও করে না রে কিন্তু বিদ্যাহান আছে বলে ডরেস চাণক্য পণ্ডিতের এক অপমানের কারণে নন্দবংশ ধ্বংস হইতে বাধ্য হইল পৃথিবীর ইতিহাসে চাণক্যের নীতিশাস্ত্র চাণক্যের কূটশাস্ত্র জৈশ্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রে নৈশ্য করতি কিং লোচনাইবাং বিহনৈশ্য দর্পণে ন কিং সরিষ্যতি কতি জবরদস্ত ইয়ারি হান দেরা খালি কোন নাটরি হান ঠিক আছে ইয়ারি এরে নাই শক্তিশালী ইয়ারি দিলে টটর তারা ওয়ালা শক্তিশালী ইয়ারি হুনাই লাগে হিন্দু জাতির কাতে হিন্দু শাস্ত্র তাতে শক্তি বাড়ানিতা নাই যেদিন হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নেই সেদিন মেকুরগর জীবন কাটাইতে ইঁদুরগর জীবন কাটাইতে হিন্দু শাস্ত্রের পণ্ডিতে তাই রূপার পিছনে কোনদিন নাদাব দেশি আত্মহংকারের পিছনে নাদাব দেশি তানু নন্দবংশরে ধ্বংস করতো বললো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো চাণক্য পণ্ডিত বলো চাণক্যর নাগান পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের রাজনীতিতে এবাকাও চাণক্যর কথা বারে গ্রহণ কর্তারা এক মহাত্মা গান্ধী 70 গজে উবাইয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হুদ্দার লেরিক খান গীতাহান চিপিয়া ভারত স্বাধীন করিল লালা লাজপত রায় বাল গঙ্গাধর তিলক বিপিন চন্দ্র পাল গাছ গীতা সাধনা করলাতা স্বামী বিবেকানন্দ আসি গীতা সাধনা করলাতা হিন্দু শাস্ত্র সাধনা না করতারা মানুতা উতার জীবন উতা কাপুরুষের জীবন যে কই গীতাহানের গজে উবায়া নারের আরে স্বাভাবিক রূপা খানি ধন সম্পত্তি থাই যে ও জ্ঞানী গো উগো বিদ্যান গো উগো যেগরাং হিন্দুত্ব মনোভাব ফান যেগরাং নেই হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি যেগর অহংকার নেই চাণক্য নীতি শাস্ত্র যেগই না পা করেছে চাণক্যর ইতিহাস যেগই না পা করেছে রাজা ওর বিরুদ্ধে হুদা অপমান করলো বলিয়া এরে চিক্কা প্রচলনে হ্যান তা করে দেছে মিয়াজি চিক্কা গো বাদ দিল গো মেয়ে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া দাসীপুত্র চন্দ্রগুপ্তরে রাজাগনা করে সুপিয়া মি ভারতবর্ষের ইতিহাসে মি চিক্কাগো না ওয়াল চিক্কাগো বাদ দিতার চাণক্যই বাদ দিয়েছিল আর আজি মহাপ্রভু চৈতন্য দেব তা হরিনাম বিলাসে অনাগতে থদিক মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে মাতেরান বিদ্যা ভদু জীবন মানুয়াগর হাবিত্তর পাঙ্কালান তাই বিদ্যাহা বিদ্যার গজে কোনো পাঙ্কাল নেই শিক্ষা আনার গজে কোনো শিক্ষা মানে ধন উপার্জন শিক্ষা না গো ধন মানুষের প্রয়োজন কিন্তু আত্ম অভিমান আত্মসম্মান সত্যের প্রতি একান্ত ভালোবাসা এবং সমাজের প্রতি দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা ধর্ম রক্ষার কা বলিয়া উবানা পারা নিয়ে নেই আসল শিক্ষা যে শিক্ষা হানারে সমাজের মঙ্গলের কামে না লাগিল যে শিক্ষা হান মানুষের উপকারে না লাগিল যে শিক্ষা হান জাতি গঠনে কামে না লাগিল ও শিক্ষার অনেক হাজার হাজার কোটি কোটি শিক্ষাবিদ মরিয়া গেল কিন্তু মহাত্মা গান্ধী চিরজীবন অমর আজি স্বামী মহাপ্রভু ও কথা নেই মাত্রা বিদ্যা ভদু জীবনম মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের অবতার বলিয়া রাধারানীর তিন তত্ত্বর ও জগত আমি পরাধীনতার হিন্দু এটা আসিলাম খান বাংলার নবাব হুসেন শাহ একদে হিন্দু জাতি হান মাংস খেয়া মদ পিয়া বিভিন্ন দেবদেবতার পূজা করিয়া আস্থা হিন্দু জাতি হান অধপতন সমী হান জাতির অধপতনের সময় আস্থা হিন্দু এটা হাব্বি নাহঙ্গলকে ওই তারা সময় হান ও সমীরাত মহাপ্রভু আহিলতা বিদ্যা ভদু জীবনম বিদ্যা নয় লেরিকতাম করো শাস্ত্র জ্ঞান লৌবাই আজি হিন্দু সনাতন ধর্ম হানরে চিন্তা করতে গেলে গা হিন্দু জাতি
নিজের বেদ বেদান্ত উপনিষদের জ্ঞান লোবানা লাগতই মহাপ্রভু লেরিক তাম করলো লেরিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করলো আপনি আচরি ধর্ম জীবনে শিখাই বলিয়া হিন্দু শাস্ত্র হানরে চর্চা করিয়া এ হিন্দু শাস্ত্র এনাত্ম নিকাল্য তত্ত্বহান কুংহান পবিত্র খাদ্য ছাড়া পবিত্র আচরণ ছাড়া শাস্ত্র জ্ঞান ছাড়া আমার সনাতন হিন্দু ধর্ম হানরে আমি চিন্তা করে নোয়ার টাঙাই এমনকা বলে তা নিজে স্মার্ত ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ধর্মহানরে ব্যবহার করিয়া সমগ্র হিন্দু জাতি হানরে ছোট জাত বড় জাত চিন্তাধারার হিন্দু জাতি হানরে যে একা দুর্বল করলা হুদ্দা মন্দিরে মালঠেপে গিয়া রূপানী কল ধন সম্পত্তি যজ্ঞ করলেই হিন্দু জাতি উদ্ধার হইতাই বলিয়া রূপানী কলর সমস্যা যে বেকা হিন্দু জাতি পড়লা বেকা মহাপ্রভু আহিলতা কুংহান কিবা শূদ্র কিবা নাসে কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র নাসি কেনে নয় যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় তি শূদ্র গইয়া জর মহিলা আনতে কিতাইল বাবুন গইয়া জর মহিলা আনতে কিতাইল সন্ন্যাসী গইলে আনতে কিতাইল সন্ন্যাসী গইয়া তি অহংকার না করি বাবুন গো বলিয়া তি অহংকার না করি শূদ্র গো বলি অহংকার না করে কৃষ্ণ তত্ত্ব হার পানির চেষ্টা করো কৃষ্ণকে জানার চেষ্টা করো কৃষ্ণকে বুঝার চেষ্টা করো কৃষ্ণ তত্ত্ব যে হার পারুগ শূদ্র গইল তা নমস্য গো তার চরণারা ডিগল গইয়া হমানা লাগের গো খুদা বাবুনের চরণে হমাদে না গো শূদ্র গো মেথর গইয়াও থাক যে গই হরে কৃষ্ণ বলিয়া আত্মসমর্পণ করেছে সে গুরু হয় সমস্ত বেদ বেদান্ত উপনিষদের বিরুদ্ধে লেরিকতাম করিয়া ভুগ্য ফুলিয়া হিন্দু সনাতন ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মহাপ্রভুর বিপ্লব আরম্ভ করল যে বিপ্লব ফানাত জবন হরিদাস মুসলমানের ঘরে ডাঙর আছে তার বাপকর নাম হাবিমুল্লাহ তার নাম হারিসমুল্লাহ হারিসমুল্লারে তা বৈষ্ণবর মর্যাদা দিয়া পুরীর মাঝে মন্দিরগত বরানি নাতলা মহাপ্রভুরে হরিদাসরে নিকাঙ্গিয়া দেখা করিয়া প্রসাদী দেশে মহাহরিদাসরে সম্মান দেশে অদ্বৈত ঠাকুরের ঘরে হরিদাসরে বৈষ্ণব সেবাদ বইলা জাতপাতর কোনো বিচার নেই জ্ঞানী ও একমাত্র সম্মানিত গ জ্ঞানী এবং যে কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানী গ জ্ঞানী ওর চরণ স্পর্শ করলেই সেখানে গীতার বাণী হান এখানে ভাগবতর বাণী হান এখানে চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃতর বাণী হান বিদ্যা ভধু জীবনম বিদ্যা আনরে গৃহিণী ওর সারানেতি গ্রহণ কর মানব জীবনে তি সার্থক হইতে কুম্বাকা যে বাকাতি ঈশ্বর প্রদত্ত বিদ্যা বলতে কোন বিদ্যা জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার নবম অধ্যায়ে মাতে সে বিদ্যাও হান কুংহান রাজবিদ্যা বিদ্যা যদি অর্জন করিতে হয় রাজবিদ্যা অর্জন করো আজ কেমিস্ট্রির ইঞ্জিনিয়ার মানুষ অভয়াচরণ প্রভুপাদ বিজ্ঞান ললের কাম করেছে মানুষ আগয় আজ কৃষ্ণ ভাবনামৃত জগতে গিয়া জগদীশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দর আত্মসমর্পণ করার কারণে আজি সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া আজি কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস আজি কৃষ্ণ শক্তি আন পাকিস্তানের মতো জায়গাত মন্দির হন করতে ডর না পিতারা রাশিয়ার মতো আমেরিকার মতো জায়গাত কৃষ্ণ শক্তি কৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি আন কতি জবর সেহান কৃষ্ণ ভক্ত মৃত্যু ডর না পিতারা কৃষ্ণ ভক্ত ধন দৌলত নিয়ে ভিক্ষারি হইতে ডর না পিতারা কারণ কৃষ্ণ ভক্ত আগর তাতে পানির পকও খানা না লাগে বিড়িও কেনা না লাগে সিগারেটও পেনা না লাগে কিত্তাও পেনা না লাগে বাদগুলি হৌ খানে তে নিকা বান্ধা রাখি হৌ কাটা নিয়া করে আর কৃষ্ণ ভক্ত আগর ধন সম্পত্তি কি প্রয়োজন সভাপতি ভালে বিধানী কাহে রূপা লাগতা নাই যেটা মনে হলো তা খানার কাহে রূপা লাগে তা নাই কৃষ্ণ ভক্ত তাতে কুরাঙ্কার রূপা
বাদগুলি হোকানে খেলে লমর জিনিস আনাতে মাটির রূপার পিছনে কৃষ্ণ ভক্ত দাদানি কোনো প্রয়োজন নেই। আর মানসিক আনন্দের জন্য তো কৃষ্ণ নামের আনন্দে যে মজেছে তাকে কি অন্য আনন্দ দিয়ে আনন্দ দেওয়া যাবে? আজি কুলচন্দ্র যায় রাধারানীর যে অভিসার হান দিল ফুল্ল হাজিয়া নিল এই আনন্দ হান পাশে কিরকম হয় নিজে জ্যাকেট লাগিয়া কুট লাগিয়া এসি কারিত কাইয়া নুই পেতই গো। যে রাধারানীর অভিসারে যে আনন্দ পেয়েছে, রাধা কৃষ্ণের যুগল সেবা হান দেখা যে আনন্দ পাশে, বৈষ্ণবের চরণামৃত পান করিয়া যে আনন্দ পাশে, হরে কৃষ্ণ বলিয়া নয়ঞ্জল বেলাসে গিরকু করে এ পৃথিবীর কোন আনন্দ হয় তার আনন্দ দেন আর্তয়। সে আনন্দ হলো তোরে উঠানারা নিকাল তাই দিনু হান পেয়া এক আনন্দ। তুমি যদি প্রভুর নামের আনন্দে একবার মজিয়া দেখো, এরা পৃথিবী এরা দ্বন্দ্বৌলত রূপার পিছনে যে তা দাব দেশে তা বুড়া কালে নুকুল তাই দিনু নিয়াম হিং পেয়া মোর তারা এই সব আমি সারিয়া কিভাবে যাব? প্রভু আমার সব কিছু তোমাকে দিয়েছি, এই জগতে আমার কিছুই নেই, আমার প্রাপ্য বস্তু হলো তোমার চরণ ধুলি। হে প্রভু এ জগতে এনার মর্তা বলিয়া কিত্তাও থসুগ নাগয়, এ জগতে এনার মর্তা বলিয়া যেটা আসিল তা হাবি তোর তা বলি আমি দেশ, তোর নাম মারাত মি আশ্রয় লস, তোর নামর আনন্দে মি মজি আসু। হে প্রভু জিংতায়া থাইতে মি অনেক অপরাধ করতে পারে, অনেক দুষ করতে পারে, বয়সান ওইলহান্তে এবাকা প্রভু জিতই হারলে পশে হানতে। প্রভু যারার সমর পদ্গমর পদ্গল তাই কুঙ্গ প্রভুতি মাতহত শক্তিহান কুংহান হরিনামের ভিদ্যা নামকারী ভৌদা নিজ শক্তি স্তত্রর পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কাল এতাদৃশী তব কৃপা ভগবানে মমাপি দুর্ধৈব্যমি দৃশমিহা জানি না অনুরাগ। এখান ছাড়া অন্য অনুরাগ মরাং নেই। প্রভু তোর নামে আনা তোর শক্তি হাত, তোর নামে আনা তোর সমস্ত রূপ গুণ হাবি থদেশান তকয়া একবার আমি নামে আশ্রয় নিয়েছি, এ জগতে আমি কোথায় আশ্রয় লব না? আশ্রয় লইয়া যাব যে কৃষ্ণ তারে নাহিত যে ভিতরে আশ্রয় লইয়া তোর নামাঞ্জ পরিগত কইয়া মর গুরুদেবে মরে মর পূর্বজন্মর কর্মফল ইহ জন্মের কর্ম ধূসে তা হাপ্পি নিয়া দিয়া মরে শুদ্ধ হরিনামে আন দেশে। এ শুদ্ধ হরিনামে হারল আমি তোর হারনা পিয়াইল জপরি থকইয়া তি মরে অন্য অনুরাগে না থইয়া এ অনুরাগে হারল। এখানে নাই আসল জীবনের পদ্গ। এরে বিদ্যাহান অর্জন করা নিকা মহাপ্রভে মাতে সে আর লুহং করা নিকা মাতে হেতা এ বিদ্যাহান মানুয়া গই লুহং করতে যে সাথে হারো হারো ইয়া লুহং করার সাথে একবার তুমি গোবিন্দের প্রেমের জগতের আশ্রয় করিয়া জগতর প্রেমে হানার ভিতরে আশ্রয় করিয়া প্রভুর নামে হানারে লুহংকর। হ্যাঁ অতএব আজি হাতে খানি বাটি করতা ডিগল করতা হেলম করতাম না বৈষ্ণবগিরি হেলম করি কেনা ঠান্ডা আঞ্জা বলো সে বৈষ্ণবগিরি থানি মর বে একশো পয়লা মাল নিংসিং করে সব নিংসিং না করে হাবি মর চিকারি বেরো পলা ante mite no ni signauri mano mite bian foi lo hanna pauri mano তুমি মন না দিয়া হুনরে আনতে মি দিল নি আনো হান্না পা বৈষ্ণব কি থানি আমি আজিকার নামে আলাদা আসি তা কাটাবাড়ির মানুষ নিয়ে আমি আসি পাথারকান্দি তো কুলচন্দ্র আসে আর কোয়া আসি হাবি বহুত দূরে জিতাই ওয়ান মিও খেয়াল করুড়ি হানতে নামান আমি বাটি করতে বাধ্য, কারণ আমার মানুষ আগো আকাশে ঠাইলেও আমি জানা লাগে। আজি আইয়ালে পেনুয়া গাঙা হান পাতে সিগা নিয়ামইলে 4-5 গো ঘর মনে আর 10 গো না থাইবা রাস্তাঘাটে তা হাবি হবাই কাটাবাড়ির আমার এই গাছওয়া আছে কাটাবাড়ির তো সালপা ডাকুলা আছি আমার যে তগা আছি হাবি দূরত্ব আহাদে সিয়ানোর কাবুলিয়া কর্মকর্তার তরফের তো মিলেরি কুলা হিসাবে কোটি কোটি ভক্তি কাজ করে উড়ি বারো মিনি যৌনি আম্পারা হার হইল দূরে দূরে তো মানুষ তা হাসি হানতে নামে আর রাখো দিতা না রাখো ডিগল করার থকছিল হাবি দূরে জিতাই গা আনতে মিও বাক্কা দূরে নালি বাড়ি দিত ওয়াও মোটা তো ওইসব গাড়ি আনা শান্ত অসুবিধা নেই। তাই আমি নামে আনলম করি আজিকার মি তা বৈষ্ণবীয় করে আমি মহাপ্রভুর
হরিনামে হারলো আমি যে সেবা হান দিলাম অগ্রায়ণ মাসে তো আমার বছরানো মই পৌষ মাসে তো এই বৃন্দাবন দামে জিতই গা আমার কর্মকর্তায় যে শুদ্ধ ভাপা হারলো সেবা হান করিয়া জিতারা গা এ সেবা হানা দুষ্কুটি থাইয়া থাইল মনে আর আমার পরগনার ভিতরে নিয়ে খালি দূরে আসি আনাতে নামে আন হাবি সময় মানুষ নিয়াম নৌপুল থাইবা বা নামে আন যে তাইলো মরে যাবে কা বার্তন কলাপি তুমি মারলো হান আগ কইল আমি জিতৌয়া কারণ নামে হানতে আমি মিতা বৈষ্ণবী ওই মাগি থানা কনিঙে কীর্তন করিয়া মানুষ আগ্য থাইতে যদি শুদ্ধ ভক্ত গো পরের গা নামও আন যদি শুদ্ধ না মানো পরের গা কোটি কোটি মানুষ ভিতরে আগ্য পিতার আগ তাই মানুনিয়া মহিলা কমইলা বলো আরি হেন না গয় আমার কর্মকর্তায় আমার শুদ্ধ বাপু আলো সেবা হান করিয়া জানা 100 গইল মানু আগ গইল মানু তাই হাবিয়ানে মিলিয়া আজি এ মিতা বৈষ্ণবী মাগি থানকে নামে আনা যেটা আইলা আজিতে হাব্বির চরণে ভক্তিকাত করি তা শুদ্ধ নামে হান শুনিয়া এরে মহাপ্রভে যে শুদ্ধ নাম হান যে হান আমারে দিল এ নামে হানতে শ্রবণ করিয়া বিদ্যাবধূ জীবনম হরিনামে আনরে তেই লুহং করিয়া এ সংসারের মায়া জালে যেটা আসিলি আপদ বিপদে তাহাবি বেলিয়া বেকাতেই নিত্য দেহ গিয়া প্রভুর নামুয়ার আশ্রয় করিয়া এ নামে আনর শ্রবণের মধ্য দিয়া তেই বজ বৃন্দাবন ধামে আজি নবদিনে নবমঞ্জুরে নববিধা ভক্তিতে পেইল আমার মিতা বৈষ্ণব 3 দিনে 3 প্রভু দর্শন করল 5 দিনকার দিনওয়ান পঞ্চতত্ত্ব দর্শন করল 6 দিনকার দিনওয়ান স্বয়ংসায় দর্শন করল 8 দিনকার দিনওয়ান অষ্টসখীর দর্শন করল আজি নবমে শ্রবণ মনন কীর্তন আত্মনিবেদন করি দিন হার আজি কোয়ালা মাতা 9 দিনে পরকাহান করতা না পরকর্ত পর্ব আনা আমি পরক বলি আমার বৈদিক ভক্তি আর আগানুয়া ভক্তি অঞ্চলের আনতে মিতের আগানুয়া ভক্তির মানুষ সাধু বাবার লাইনে বিদীক্ষিত অসু মানুষ থকইয়া সাধু বাবার লাইনে গর ভিতরে আমার তাই নববিধা ভক্তি আজি 9 দিন 3 দিনে 3 প্রভু 5 দিনে পঞ্চতত্ত্ব 6 দিনে স্বয়ংসায় 8 দিনে অষ্টসখী 9 দিনে নবমঞ্জুরে 12 দিনে দ্বাদশ গোপাল আমার তা ক্ষত্রিয় হিসাবে 12 দিনে কর্তারা কর্মহান 13 দিনে শয্যাহান মূলেতে 14 দিনে সংকীর্তন অর্ঘ অনেক বৈষ্ণব যে তাও তার কীর্তন কিন্তু 14 দিনে অর্ঘ এবার আমি 14 দিনে করো বললে কর্মকর্তার তা খরচ দুয়ান ওর 4 দিন ওই সালপানা খোলা লাগতোই ওরা 14 দিনও লাগতোই পারতার আগে দেখি থানে 14 দিনে করেই তারা তবে আমার সমাজে 14 দিনে করলে খরচ আন বাড়ের আরো আমার তা 13 দিনে এলম করে দেখি শয্যাহান আগদে চলে শয্যাহান লম করিয়া প্রসাদী করিয়া কীর্তনান আরম্ভ শয্যাহান না লম করিয়া না করিয়া ওয়াল আমি 13 দিনে আমি দোহা নিলম করিয়া তা মূলেতে 13 দিনে কর্ম না 14 দিনে কর্ম কিন্তু 14 দিন হইলে খরচ আন বাড়ে ওয়ালা আমি শয্যা আনে সংকীর্তন আনে 1 দিনে লম করিয়া রেহান তাই আমার সমাজে চালাছি সমাজে সধর্ম সমাজে যে চলেছে ইয়া করারই মানে আমার ধর্ম হার আমি সমাজের বিরুদ্ধে না কই সমাজ হাবির গজে সমাজ গীতার মাঝে প্রবে মাতেছে সধর্ম সদুষয় অপি ন পরিত্যাজে নিজের ধর্ম ওরা দুষ্কানি থাইলেও না বেলেও কারণ দুষুতায় দুষে গুণে থাইতে পারে তাই আমার তা 13 দিনে করতাই হ্যাঁ নাই না 13 দিনে করতাই না 13 দিনে শয্যাহানাত এই যে হাতে মূর্তি গো পাল হইয়া উরে খম্ফাম ফামের তে আয়া কীর্তন মাপু ফালু হাবির দর্শন করিয়া মঞ্জুরি গলে পইয়া এ নবীন মঞ্জুরি গো মঞ্জুলালি নাগে আনইল তাই লোকনাথ গোস্বামী খানিক হার পে কি নামটি গলে হার পানি জিনিস হার না পেয়ে কর্মজিতা রাগা নাই আমি তো কর্মজিয়ার গা পেয়ে হাবি বুকতা হার পেয়া বইয়ার গো বিতাগো আইডি না নাই ওয়ান পেয়া হার পা পারিয়া কারণ না মানারি সালপা হতে আমি রসানাতে হার পিটাঙাই
মিতা লক্ষণ আন কি যত মিতাগ হার হইতে না মান তত কাইতে তি মনিয়াও কাখরে না যত ভক্তি করতাই শুদ্ধ মনে যাহাতে কোনো বৈষ্ণবা গাইয়া যাহাতে অপরাধ না না পুঁথি শক্তি ভাড়া পুঁথি বিদেশে বলি আজ প্রসাদী সেবা করতে হমাইতে দিদা না করানি এরে ভাপে আলো এরে নবীনা মঞ্জুরি গো জগদীশ্বর ভগবান শ্রী গোবিন্দের অষ্টসখীর ভিতরে ললিতা সখী বিশাখা সখী আমার অজাও বহেছে আনতে মিখানি নুয়ে আন পা হুতা না কাকা বলে হবার অজালু বহেছে তাও এলাদা দিতারা তা না মনে খারাপ দুস্তাইলেও ধরিস মেয়ে বুক বলিয়া মাত্র কে বলে পাকরিয়া হার পেয়া বিদ্যাবধ জীবন মনে মেয়ে আহুতা না মি মহাপ্রভু সম্বন্ধে হার পানি মনাউরি বারো কথা টটরতে মি শিকারি টটরাউরি কে বললে শিকারি ওর ভিতরে বুলু আনো শুদ্ধ পরে গাও একদিন মরে শিলচার ওই মাত্র না দর শিকারি মত মানুষ তাই বুলু শুদ্ধ মানো হার না পিবে হাই হান মুখ তারা আরে এরে আমার মিতা তা হাববি কিন্তু বিশাখা সখী জি তারা ও আলো রে অনুকূল ঠাকুরের নাম লই তারা গা ওরে বিভিন্ন জায়গা দীক্ষা খালি নাটক দীক্ষা যে লই তারা গা তাহে মরিয়া হাসিলে তুমি আমার আঙাইতেই গো চেকটা অনুকূল ঠাকুরের দীক্ষা লত গালাই হাই চেকটা অনুকূল ঠাকুরের ইসাল পা হলো কর্ম করগা ইস্কনের আং দীক্ষা লত গা গৌরীয় মঠে দীক্ষা লত গা লমাইতে গা দিবে কুলচন্দ্র রাঙাইতে এইবার লেরি কুলাগো মানসরে মারতেই গো উতারে মরলে যে কামে না লাগে ওরা সময় মান করা কি দরকার হৌরে হৌতি মরিয়া দিলে মহারাম কৃষ্ণ বিষ্ণু জায়গা ভারত সব আশ্রম জায়গা হৌরে আমার নরোত্তম পরিবারে ইশাল বাগতে কুঙ্গ ডাকুলা হতে কুঙ্গ ডাকুলা ইশাল ভাই অনুকূল ঠাকুর না যাই তাই থাক না তাই গা এও তো আমার ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর নাই তুই উদ্ধারেও নানু আর যত অহংকার করিয়াও থাক সাধু বাবার মহাপ্রভুরে ভগবান না করেও থাক মরিয়া দিলে শিবাসঙ্গন তোর উঠানা রাতে শিবাসঙ্গন আরম্ভ হইতে আয়াতি হমিতে এটা কারা নরোত্তম রাং এ নরোত্তম ঠাকুরের নিত্যানন্দ প্রভু কীর্তন মহাপ্রভু বইয়া ধনিহান করেই তৈ চেতধার পনমার্জনং ভবধাবাগ্নি নির্বাপনং বলে শ্লোক খান দিয়াই তৈ দেয়া হদিয়া নিত্যানন্দ প্রভু ডাকিয়া ইশার পাড়া খুলাই বারানিয়ে করতাই বাড়িতে এটা সামবেদ হানা নিংসিংয়া বাড়িতে সুর তো হাব্বি সামবেদর তাল তাই রিত রাত না তাই তৈতা ওটা মূর্তি গোপাল করতাইতা ইশাল পা হব আছে এটা অবিলম্ব করিয়া মঞ্জুরি হলে কোথায় এটাতে কারণ বিশাখা সখী বৃন্দাবনে ললিতা বিশাখা ওরে বিশাখা সখী বল তাই নুকনাথ গোস্বামী নরোত্তম পরিবার রামানন্দ অর্জুন ওরে গীতার আর আমি অর্জুনের বংশ বলিয়া নাই অর্জুনে গো রাসিলাতে বিশাখা সখী গিরিগিথানে হাঁ কই গই হার পাশি বিদ্যা বধু জীবন এটা লইলে খাত এটা লই আনন্দ নাই মোর কানান চিনে পারানি আহিগ চিনে পারানি মোর ধর্ম হান্না চিনানি ধর্ম যে জানে না সে আসল পরিচয় জানে না আমি অর্জুনের বংশ অর্জুনের রাস্তাম করেছে লেরি খান আছে লেরি কুয়ার মাংকলা নেই কি তার এই লক্ষণ মিশ্র বলিয়া রাজার গাঁওর বাবুনাগ আছে পদ্ম পুরাণে অর্জুনের রাজবাগ আছে লেরি কুয়ার ইগাই লেখেছে কুলচন্দ্র অজাই আক্রম বিচারা হান্দিস মি মাতলু যজ্ঞস্বরে ইগার বেয় লক্ষণ মিশ্র তা পদ্ম পুরাণের লেরিকা আর আমার ঠালে লেখেছিল ওহানাথ মি পাকরেছিল কোনাকে ওহানাথ এর রাসলীলা বাগাদেশে বৃহন্নলায় রাস বাগাদেশে মহাভারতে কিন্তু শিকেছে গাতা পদ্ম পুরাণে আছে লেরি কুয়ার তার আছে লেরি বিশালে আকু চিটাঙাই ওর সমাজের সম্পত্তি আন কিন্তু গতিকে রে অর্জুনে গো ওই তাই বিশাখা সখী এরে বিশাখা সখীর পারেঙে আনাতে এই ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর তাইলে ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর সারা তোর কিত্তাও নেই তাই আজিকার মিতা বৈষ্ণবী ওর গোত্র হতে কি কথা বরদাস গোত্র মানে দ্রোণাচার্যর বংশ এটা বামুনের বংশ গিরিগিথানি মহাভারতে ভীষ্মদেব বলতারা ও ব্যাঘ্র গোত্র দুর্বাসা মুনি বলতারা ও আত্রীয় গোত্র মহাদেব বলতারা ও অঙ্গিরস গোত্রীয় বরদাস বলতারা গো উড়ে দ্রোণাচার্যর বংশ গো সান্ডিল্য বলতে সেই যেটা আমার শিলচারে আসি সলঙ্গ লকে কিতা কিতি
উতাইলা তাই নন্দরাজার গুরুদেবর তা বাবুনর গোত্র আমার সমাজে বাবুনর গোত্র কত আছে বাম ব্রহ্মতে হাব্য ব্রহ্ম তাই আজিকার এ মিতা বৈষ্ণবী ভরদ্বাজী ও গোত্রীয় মিতা বৈষ্ণবী মাগি থানকে গ আজিকার নামে তা হাব্বি শ্রবণ করিয়া শুদ্ধ ভাবে হেল মন্দিরগত হমিয়া রাধা কৃষ্ণর যুগল সেবায় আশ্রিত হইয়া পরমানন্দে থাকা বলি হাবিয়ারে হরিদ্বারি করানিকা সাধারণ অমূল্য নাই নিরন্তরে নরে ডাক বল হরি হরি আমার অজায়ে বাঁকা হবা পদা ওদে রাধা কৃষ্ণর মিলনৰ এবাকা বিনিয়াম হার হইলো আজি তরে পেইলো আনতে এবার তে খোলা কইলো যাওয়া বলতাং নাই বিদ্যাবত জীবন মনা থাইলাং আনতে দে ওজা হওয়া পদা লাইট চলো নাই হাববে দেখতা না শুনেছি সাধুর শ্রীমুখে শুনেছি সাধুর শ্রীমুখে মাত্রারা ভাবিয়ে শ্রীর উপরে কৃপায় পেতে যুগল চরণে হরি বল হরি বল শুনেছি সাধুর শ্রীমুখে মাত্রারা হাবিয়ে শ্রীর উপরে কৃপায় পেতে যুগল চরণে হা প্রভু সনাতন গৌরাঙ্গ পরিবারে হা প্রভু সনাতন গৌরাঙ্গ পরিবারে ভাবে দিলয়া কৃপা করে দেই নে মরে ভাবে দিলয়া কৃপা করে দেই নে মরে প্রভু লোকনাথ কুম্বাকা নিতই গালগে প্রভু হরি বল কুম্বাকা নিতই গালগে শির উপরে খয়ার মাঝে কাজ করতই গা মরে শির উপরে খয়ার মাঝে কাজ করতই গা মরে উহারে কুম্বাকা ওই তৈ উহারে কুম্বাকা ওই তৈ মুখ্য সখীর লগে হরি বল অনুগত ওই তো নরোত্তম দাসর লগে হরি বল শ্রীর উপর খয়া থাই তো পড়িয়া শ্রীর উপর খয়া থাই তো পড়িয়া যোগে যোগয়াঙ্কর তাই গোল বেঁধেছে হরি বল পুরান্ত পেইলে গারু ফেরে নুয়া দাসটি আহা। মাথের মন ঝুলালে হরি বল মন ঝুলালে আনা দিল গা এরে দাসী নিয়াম নম্র চিত্তমি এঘরে নিং কইলু নিয়াম নম্র চিত্তমি এঘরে নিং কইলু সেবারে কাম বিলা সেবারে কাম দিয়া তারে সেবারে সামগ্রী হাবি সেবারে সামগ্রী হাবি উনারে কুপাঙে বুঝিয়া সুবাসিত পানি উনারে কলদে বুঝিয়া হরি বল যোগীর মুং হানা দিত নিয়াম হারোয়া যোগীর মুং হানা দিত নিয়াম হারোয়া নরোত্তমে সেবা দিতই নিযুক্ত করিয়া ভাল্য মাতৃ নাই হেয়া পাং পামন খাল করিয়া জানে মন কি দামাত পুতরে এ মায়ার সংসারে আয়া হাতুরর তা বলি ছায়া হরি বল থইতেই পানি পিতে ডাকতেই কারে তুলো বুলিয়া জাগা 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 মন মধুর বৃন্দাবনে জাগা 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 মন মধুর বৃন্দাবনে না থায় নেয়া পাং মন ফেরেতেই পাংলামি সালু মন আহিয়া মায়ার
জাগা মন হার নাসিয়া নাসিয়া জাগা মন হার নাসিয়া নাসিয়া মায়ার জঞ্জাল দিলিয়া জাগা মন হার বৃন্দাবনে জাগা মন হার বৃন্দাবনে নাসিয়া নাসিয়া পাহিয়া হরিবল হরিবল Jiajipur Moeta গাটুর পাবে দিয়া তোরে গাটুর পাবে দিয়া তোরে শালি করিয়া তাইতা গাটুর পাবে তাইতা
মাধুরে ওই তরুণীর পারে গিয়া ডাকতে গাতা কানুন হে আমার কানুন মোরে গাছে হে মনে তোরে লাল করতো এই মোরে গাছে হে মনে তোরে লাল করতো হরি নামে হরি নামে जय श्री कृष्ण वैष्णव गिरी थानी फिल्म कल्ला राधे राधे